Hello students. In the previous class, the EVS subject, we studied about living things and non-living things. So what are living things and what are non-living things? Hope you know already. So living things, abdina, what they do is they will eat, they can grow, they will move, they will breathe, and they will have feeling, and they will have their young ones. So these are uh, any anything that can eat, grow, move, breathe, feel, or give birth to young ones are called as living things. So what are non-living things? Non-living things do not eat. They do not eat. They do not grow. They do not move by itself. They cannot move by itself. They do not breathe. They do not have any feelings. They don't give birth to young ones. So hope you all understand what are living things and what are non-living things. Living things na enala panno, they can eat, they will grow, they will move, breathe, feel. Non-living things na they do not eat, they do not grow, they do not move by itself, they do not breathe, and they don't have feeling. Also they don't give birth to young ones. சரிங்களா? So we have seen some examples also. Tree வந்து it cannot move by itself, but it will grow, it will eat, it will take food from the soil, and the water we pour for the plants or trees, that will be intaken by the tree. So the tree will grow from a plant, small plant to it will grow to a tree, and then again it will bloom a flower, and then from the flowers you get the seed. From the seed again a plant will start growing. So this is a living thing. Ball, will the ball eat? No, the ball will not eat. Ball will not eat. And will the ball grow? No, the ball will not grow. So this ball is a non-living thing. Next you will see a clock. Clock, will the clock move? You will say yes, this handles will move, but will it eat? No, the clock will not eat. Will it grow? No, it will not grow. So this clock is a non-living thing. Okay, so similarly we have already seen about what are living things and what are non-living things. Next is the living things. Do the living things need non-living things to live, or they do not need? லிவிங் திங்ஸ் வந்து நான் லிவிங் திங்ஸ் இல்லாட்டியும் வெறும் லிவிங் திங்ஸ் மட்டுமே வந்து உயிர் வாழ முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் நோ, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். பிகாஸ் லெட் அஸ் see this. Can you see a mountain? Can you see a mountain? What is a mountain? Mountain is malai. Mountain. Can you see a river? What is a river? River is ஆறு. ஆத்துன்னு சொல்வீங்க பேச்சு வழக்கில். ஆறு, ரிவர். So river is here. Can you see a pond? Pond அப்படின்னா குட்டியாக இருக்கிற நீர் தேக்கம். இப்போ நம்ம ஊரில் ஊரணி அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல, ஊரணி, கம்மாய் அதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல, அது கூட சேர்ந்தது தான் பாண்ட் அண்ட் லேக். லேக் வந்து பிகர் சைஸ் ஆஃப் பாண்ட். பாண்டோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது இட்ஸ் கால்ட் அஸ் லேக். ஸோ இப்போ மவுண்டெயின்ஸ் அப்படின்னா வாட் ஆர் த மவுண்டெயின்ஸ் மேட் அப் ஆஃப்? மவுண்டெயின்ஸில் வந்து யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? திருப்பரங்குன்றம் மலை போயிருப்பீங்க, கொடைக்கானல் போயிருக்கீங்களான்னு தெரியல. ஸோ எங்கெல்லாம் நீங்கள் மவுண்டெயின் இருக்க பிளேஸ்க்கு போயிருக்கீங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் ஆல் த மவுண்டெயின்ஸ் மேட் அப் ஆஃப்? அந்த மவுண்டெயின்ஸ் எதை வச்சு உருவாகிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். எஸ், ராக்ஸ் அண்ட் சாயில். வாட் இஸ் ராக்? ராக்னா பாறை. ராக்னா பாறை. சாயில்னா மண். மண்ணும் பெரிய பெரிய பாறையும் சேர்ந்து தான் பெரிய மவுண்டெயினாக உருவாகியிருக்கும். ஸோ மவுண்டெயின்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் rocks and soil. The river, pond and lake are full of water. ஆற்றுலையும் குளத்துலையும் ஒரு சின்ன ஊர்னி மாதிரி பிளேஸ்லையும் ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும்? வாட்டர் இருக்கும். ஸோ த ரிவர், பாண்ட், லேக் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர். வெரி குட். சாயில் இங்கே இருக்குது, வாட்டர் ஹெல்ப் இருக்குது. வாட்டரும் சாயிலும் இல்லைன்னா பிளான்ட்ஸ் வளர முடியுமா? வில் த பிளான்ட்ஸ் க்ரோ வித்தவுட் அ சாயில் அண்ட் வாட்டர்? இப்போ ஒரு செடியை வந்து நீங்கள் ஒரு சாயிலேருந்து எடுத்துடுறீங்க, பறித்து எடுத்துகிட்டு வீட்டில் சும்மா போட்டு வைக்கிறீங்க, தண்ணியும் ஊற்ற மாட்டேங்கிறீங்க, அது மண்ணிலையும் இல்லை. அப்போ வில் இட் க்ரோ? அது வளருமா? நோ, இட் வில் நாட் க்ரோ. பிகாஸ்
it needs water and soil to grow. அது ரெண்டும் இருந்தால் தான் அதால் வளர முடியும். அதுக்கு சாப்பாடும் இல்லை, தண்ணியும் இல்லை, அது இருக்க வேண்டிய இடத்த விட்டு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா will it grow? It will not grow. ஸோ இப்போ அந்த பிளான்ஸ் வரலை அப்படின்னா where do we get food? நம்மளுக்கு ஃபுட் எங்கேருந்து கிடைக்குது? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are eating rice, சாதம் சாப்பிட்றோம். நெக்ஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸ் வீட்டில் சமைக்கிறாங்க, சாம்பார் வைக்கிறாங்க, பொரியல் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே பண்ணும்போது அதில் போடுற காய், அதில் போடுற பருப்பு, நம்ம வச்சு சாப்பிட்ற அரிசி, இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது? ஃப்ரம் வேர் டு வி கெட் ஆல் தீஸ் ஐட்டம்ஸ்? எஸ், வி ஆல் கெட் தீஸ் ஐட்டம்ஸ், தீஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரம் பிளான்ட்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு அரிசியை வந்து நெல் எங்கே விளையுதுன்னா அது ஒரு செடியில் தான் விளையுது. நெல் செடி, அதுக்கு என்ன சொல்வீங்க? இங்கிலீஷில் பேடின்னு சொல்லுவாங்க. பேடிலேருந்து தான் வந்து நமக்கு அந்த நெல் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் வெஜிடபிள், வெண்டைக்காய் இருக்குது. வெண்டைக்காய் எங்கேருந்து கிடைக்கும்? வெண்டைக்காய்க்கு ஒரு பிளான்ட் இருக்குது. அந்த பிளான்ட்லேருந்து, அந்த லேடிஸ் ஃபிங்கரோட பிளான்ட்லேருந்து தான் we get லேடிஸ் ஃபிங்கர். ஸோ we all get food from the plants. ஓகே, நெக்ஸ்ட் what do? We breathe. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? மூச்சு விட்றோம். we breathe air. ஏர்னா காற்றை உள்ளே வாங்கி வெளியில் விடுறோம், மூச்சு விட்றோம். everybody try doing breathe இன்னா உள்ளே இழுக்கணும், breathe outனா வெளியில் விடணும். ஸோ we breathe பண்ணலைன்னா நம்ம உயிர் வாழ முடியாது. சரிங்களா? ஸோ breathe பண்ணுறோம். ஸோ breathe பண்ணலைன்னா உயிர் வாழ முடியாது. சாப்பிடலைனாலும் உயிர் வாழ முடியாது. ஸோ we need air, we need food to live. ஸோ air, water and soil are non-living things. நமக்கு தெரியும், ஏர் காற்றுக்கு உயிர் இருக்கா? கிடையாது. வாட்டருக்கு உயிர் இருக்கா? கிடையாது. சாயிலுக்கு உயிர் இருக்கா? கிடையாது. These are all non-living things. Air, water and soil are non-living things. But can we live without them? இந்த non-living things இல்லாமல் நம்ம உயிர் வாழ முடியுமா? ஏர் இல்லாமல், மூச்சை விடாமல் உயிர் வாழ முடியுமா? முடியாது. No, we cannot live without air. தண்ணியே குடிக்காமல் உயிர் வாழ முடியுமா? No, we cannot live without drinking water. Soil வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பிளான்ஸ் எல்லாம் க்ரோ பண்ணுறதுக்காக. ஸோ பிளான்ஸ் எல்லாம் வளரவே இல்லை, எங்கேயுமே செடி இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வோம்? சாப்பாடே இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியுமா? No, we cannot live. So air, water, soil இது எல்லாமே நான் லிவிங் திங்ஸாக இருந்தாலும் we cannot live without them. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம லிவிங் திங்ஸ் தான், நம்ம நான் லிவிங் திங்ஸ் எல்லாம் அழிச்சிடலாம், அப்படி கிடையாது. we have a dependency. நம்ம அதோட தேவை நமக்கு இருக்குது. அது இருந்தால் தான் நம்மளும் உயிர் வாழ முடியும். ஸோ we can live only with air, water and soil which are non-living things. ஸோ அதனால தான் மரத்தை வெட்டாதீங்க, தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது. பிகாஸ் டு கெட் தேட் இஸ் வெரி 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 டிஃபிகல்ட். ரொம்ப சாப்பாடு வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருது, நம்ம சாப்பிட்றோம். சாப்பாடு இல்லாமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க, தண்ணி இல்லாமல் நிறைய கண்ட்ரி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து தீ வச்சு கொளுத்தி அப்படியே நம்மளோட ஏரை ஃபுல்லாக பொல்யூட் பண்ணிடுறோம்னு என்ன அர்த்தம்? புகையாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஊர் ஃபுல்லாக நம்ம மூச்சு விடும்போது இருமலாக வரும் தானே. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் தேவையில்லாததெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. we have to keep our surroundings and environment clean and we should not waste anything. நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் எதையுமே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த டிபெண்டன்சி ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ். டிபெண்டன்சினா ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்படி வந்து தேவை இருக்குது. இப்போ லிவிங் திங்ஸாக நம்ம இருந்தால் கூட நான் லிவிங் திங்ஸும் நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும். சரிங்களா? இப்போ திரும்ப ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம். we can see a mountain வந்து எதால் உருவாயிருக்கு? mountain is made up of rock and soil. அடுத்தது ரிவர் இருக்குது, ரிவர்னா ஆற்று, பாண்ட், லேக் இருக்குது. ஆல் தீஸ் ரிவர், பாண்ட், லேக் அதெல்லாம் வந்து இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர். அதில் என்ன இருக்குது? நிறைய தண்ணி இருக்குது. சாயிலும் வாட்டரும் இல்லைன்னா the plants will not grow. பிளான்ஸ் இல்லைன்னா we do not get food. பிளான்ஸ் இல்லைன்னா நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது. நெக்ஸ்ட்டு we breathe in air. நம்ம ஏர் வந்து சுவாசம் பண்ணுறோம், மூச்சு விடுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது இல்லைனாலும் நம்மளால் சர்வை பண்ண முடியாது, நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாது. ஸோ ஏர், வாட்டர் அண்ட் சாயில் இது எல்லாமே லிவிங் திங்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு லிவிங் திங் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு இது மூணோட தேவையும் மஸ்டாக இருக்குது. ஸோ we also depend on non-living things like air, water and soil. So இவ்வளவுதான். Next வந்து I'll show you a picture. You just understand what is the sea na தெரியுமா? What is SEAC? sea na கடல். sea na கடல். எவ்வளோ பேர் கடல் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல. சென்னை போயிருந்தா பார்த்துருப்பீங்க, மதுரையில் சிவகங்கையிலலாம் கடல் இல்லை. நீங்கள் வந்து இது சென்னை போயிருந்தா பார்த்துருப்பீங்க, ராமேஸ்வரம் போயிருந்தா பார்த்துருப்பீங்க, கன்னியாகுமரி
திருச்செந்தூர் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது சாமி கும்பிட கோயிலுக்கெல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா கடல் பார்த்துருப்பீங்க. பட் கடலில் வெளியில் நின்று அலைக்கிட்ட நின்று நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருப்போம். பட் கடலுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have so many living things. we have so many living things. நிறைய வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கும், ஸ்டார் ஃபிஷ் இருக்கும். ஸ்டார் ஷேப்டு ஃபிஷ் இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அ ஸ்டார் ஃபிஷ். அந்த மாதிரி கலராக க்ளவுன் ஃபிஷ் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ வி ஹாவ் ஸோ மெனி லிவிங் திங்ஸ் இன் த sea. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் அப்சர்வேஷன் யூ see this picture, we will send along with it. ஸோ இது கூட சேர்த்து இப்போ வந்து what are all the words you have to study? What are all the words you have to study? இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் what are all the words? First, living and non-living things. Living things என்ன பண்ணும்? They will eat. E-A-T, eat. E-A-T, eat. Eatனா சாப்பிடுறது. G-R-O-W, grow. Growனா வளர்றது. M-O-V-E, move. Moveனா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியுது. Breathe. B-R-E-A-T-H-E, breathe. Breatheனா மூச்சு விடுறது. ஃபீல், F-E-E-L, ஃபீல். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஃபீல்னா என்னென்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐ டோல்ட் யூ இன் த லாஸ்ட் கிளாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓடிட்டு வரீங்க, இஃப் யூ ரன்னிங் சம்வேர் அண்ட் யூ ஆர் கம்மிங் பேக், யூ ஃபீல் தேர்ஸ்டி. தேர்ஸ்டினா தாக எடுக்குது, தண்ணி தவிக்குது அப்படி சொல்கிறோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபீலிங். அடுத்து பசிக்குது, ஓ ஐ எம் ஃபீலிங் ஹங்க்ரி, எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் டைப் ஆஃப் ஃபீலிங். அடுத்து எங்கேயோ கால் இடறிடுது, உங்களுக்கு இடறிச்சுன்னா கால் அடிபட்டுரும், அடிச்சப்போ ஓ வலிக்குது, ஐ எம் ஃபீலிங் பெயின்ஃபுல். ஃபீலிங் பெயின்ஃபுல் அப்படின்னா எனக்கு வலிக்குது. ஸோ தட் டைப் ஆஃப் ஃபீலிங் வந்து F-E-E-L, ஃபீல். நெக்ஸ்ட் இஸ் யங் ஒன்ஸ். யங் ஒன்ஸ்னால் குட்டி. இப்போ மாடு இருந்ததுன்னா கண்ணுக்குட்டி, ஆடுனா ஆட்டுக்குட்டி, கோழினா கோழி குஞ்சு. ஸோ அதெல்லாம் தான் யங் ஒன்ஸ். Y-O-U-N-G, யங். O-N-E-S, ஒன்ஸ். அடுத்தது ஏர். நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு சுவாசம் நம்ம வந்து ப்ரீத் பண்ணணும். ப்ரீத்னா மூச்சு விடணும். எதை மூச்சு உள்ள இழுப்போம்? ஏர், காற்று. A-I-R, ஏர். அடுத்தது உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தண்ணி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வித்தவுட் வாட்டர் we cannot live. W-A-T-E-R, water. நெக்ஸ்ட் சாயில், S-O-I-L, சாயில். இதுவும் நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு முக்கியம். சாயில்னா மண் தான். பட் மண்ணை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு கேட்கணும்னா, மண் இல்லைன்னா செடி வளருமா? செடி வளராது. செடி எதுவுமே வளராட்டினா நம்மளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா? கிடைக்காது. we will not get food. So this soil is also very important. Next is river. So இந்த river, pond, lake, இது மூணும் வந்து source of water. நமக்கு மெயினாக எங்கேருந்து தண்ணிலாம் கிடைக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெயின் தான் சொல்லணும். ரெயின்னா மழை. மழையிலேருந்து விழுகிற தண்ணி ஆற்று வழியாகவும் ஒரு குளம் இல்லைன்னா கம்மாய், குட்டை, இல்லை உருணி அதில் சேவாக இருந்து அந்த தண்ணி தான் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ ரிவர், R-I-V-E-R, ரிவர், ஆற்று. M-O-U-N-T-A-I-N, மவுண்டெயின். மவுண்டெயின்னா மலை. இந்த மலை வந்து இந்த மலை, சரிங்களா? அடுத்தது பாண்ட், P-O-N-D, பாண்ட், குளம். L-A-K-E, லேக். பாண்டுனா குட்டை, கொஞ்சம் ஸ்மாலர் சைஸாக தண்ணி சேவ் பண்ணி வைக்கிற ஒரு வாட்டர் பிளேஸு. லேக்குன்றது கொஞ்சம் பாண்டோட பெரிய சைஸ் இருக்கும். ஃபிஷ், F-I-S-H, ஃபிஷ். ஃபிஷ்னா மீன், எல்லாருக்கும் தெரியும், ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடவும் செய்வோம். ஸோ ஃபிஷ். சி, S-E-A-C, சீனா கடல். கடல்லையும் நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து உயிர் வாழும். அனிமல்ஸ்ன்னு ஆமாம் நிறைய லிவிங் திங்ஸ் இருக்கும். அடுத்தது பிளான்ஸ், P-L-A-N-T-S, plants. Plantsனா செடி கொடிகள் எல்லாமே. So we also know plants are also very very important for our survival. நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு plants ரொம்ப முக்கியம், because most of the food we eat are from the plants. Next is animals, A-N-I-M-A-L-S. இப்போ அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நிறைய வந்து வைல்ட் அனிமல்ஸ் இருக்குது, டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் இருக்குது, அண்ட் சம் அனிமல்ஸும் we eat, நம்ம சாப்பிடுவோம். இந்த அனிமல்ஸ் வந்து எதை சாப்பிடுவோம்னா பிளான்ஸை சாப்பிடுவோம். ஸோ there is a dependency between this. அண்ட் திங்ஸ், திங்ஸ்னால் பொருள், எனி பொருட்கள் லைக் பென், பென்சில், நோட், மவுண்டெயின், அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து திங்ஸ். THINGS, திங்ஸ். ஸோ இந்த பேஜும் ஐ வில் சென்ட் இட் ஃபார் யூ ஆஸ் அ ஹோம்ஒர்க் ஷீட். யூ ஸ்டடி, யூ ரீட், ட்ரை டு ரீட்,
try to memorize, so that you can prepare for the question answers, because first standard vantinga you will be having question answers. See, for example, if I give will the living thing eat அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் த லிவிங் திங்ஸ் வில் ஈட் அப்படின்னு எழுதணும் நீங்கள், சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து வி வில் ப்ரிப்பேர் ஃபார் யூ, which will be sent later this week. First you listen to this lesson what we taught today, and study all these D words, hard wordsன்னு சொல்கிறோம். ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றது அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா when we are asking questions you will be able to answer. question கேட்கும்போது இந்த வேர்ட்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா டக் 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 டக்னு நீங்கள் you can answer. So that is all for the lesson 1 to living things and non-living things lessons வந்து முடிஞ்சிருச்சு. Next lesson will be our body, our human body, parts of our body. That lesson will be handled later this week or the next week. Okay, before that, but I want you all to study about what are living things, what are non-living things, what do living things do and what do living things do not do. So what do living things do, what do non-living things do, and what are all the hard words you study. What are the importance of living things and non-living things, and what is the connection between the living things and non-living things. All those points I want you to study, recollect it again and again, and we'll discuss this on Friday or next week. Thank you.